여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 한인 등 8명의 희생자를 낸 애틀랜타 총격 사건의 여파가 계속 확대되고 있습니다. 경찰은 9.11 신고 음성을 공개했고 정치권은 증오범죄 문제와 예방을 위한 대책 마련을 논의하고 있습니다. 각지에서는 추모 분위기와 함께 증오를 멈추라는 구호가 이어지고 있습니다. 김경일 기자가 보도합니다. 애틀랜타 경찰국은 4명의 한인을 비롯해 8명의 희생자를 낸 이번 총격 사건에 9.11 신고 음성을 공개했습니다. 시각은 16일 오후 5시 47분으로 신고자는 은김이라고 밝혔습니다. We need a robbery here, that guy. That's why we need police, you know. It's a robbery there? Yeah, Okay, is this a house apartment or business? go to spa. Okay. All right, you have a description of the male? Please, hurry. Do you have a description of him, ma'am? 신고한 김 씨는 목숨을 건졌습니다. 연방 하원에선 차별과 폭력을 집중 조명하는 청문회가 열렸습니다. 애틀랜타 총격 사건은 사고가 아니라며 더 큰 범죄가 다가올 수 있다고 우려했습니다. But you don't have to do it by putting a bullseye on the back of Asian Americans across this country, on our grandparents, on our kids. This hearing was to address the hurt and pain of our community and to find solutions, and we will not let you take our voice away from us. 뉴욕 시민들은 희생자들을 애도하기 위해 모였습니다. 거리에는 희생자들을 위한 꽃이 놓여졌습니다. 사람들은 주먹을 들어올리며 우리는 보았다며 폭력에 맞서기 위해 모였다고 밝혔습니다. But it's important for us to show immediately that we are here and we saw what happened. 애틀랜타 경찰은 오늘 기자회견에서 증오 범죄 기소를 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 어제 증오 범죄로 판단하기에는 이르다는 입장을 바꾼 것입니다. 경찰은 용의자를 성중독 탓으로 돌리는 듯한 모습을 보여 비난받고 있습니다. KBS 뉴스 김경일입니다. 사건 초기 경찰은 용의자의 성중독 등을 언급하며 아시안 증오 혐오 범죄에는 선을 긋는 듯한 모습을 보였죠. 혐오 범죄에 대한 왜곡, 은폐 시도라며 각지에서 비난이 쏟아지면서 다시 수사가 방향을 찾아가고 있습니다. He has some issues, potentially sexual addiction, and may have frequented some of these places in the past. 어제 경찰 당국의 이 발표가 나온 직후 사건의 시선은 용의자가 아닌 피해자로 향하고 말았습니다. 용의자는 인종 혐오가 아닌 성중독에 의한 범행으로 범행 장소도 마치 불법 행위가 만연한 곳이라는 인식이 퍼졌습니다. 경찰의 수사 방향과 관련한 비난이 쏟아지자 셰리프 당국은 뒤늦게 혐오 범죄 혐의를 배제하지 않겠다고 밝혔습니다. 혐오 범죄를 포함해 모든 가능성을 열어두고 있다며 한 발 물러섰습니다. 연방의회 아시안계 정치인들은 일제히 성명을 내고 이번 사건을 인종 혐오 범죄로 수사할 것을 강하게 촉구했습니다. Because the Asian American community has reached a crisis point that cannot be ignored. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, Asian Americans have been terrified by the alarming surge in anti-Asian bigotry and violence we have witnessed across our nation. 지역 정치인들도 비난에 동참하고 있습니다. 존리 LA 시의원은 동료 시의원들에게 이번 사건을 계기로 아시안 증오범죄 척결을 위한 시 차원의 대응을 마련할 것을 호소했습니다. Because I believe we do need to do more to condemn these crimes. We need to give incidents like these, which is just another in a string of attacks against the Asian Americans throughout this country, the attention that it deserves. 미국 내 형법은 각 주별로 다르지만 인종 혐오, 증오 범죄의 경우 가중 처벌이 가능해집니다. 실제로 지난달 뉴욕에서 아시안 남성을 칼로 찌른 용의자 살만 무플리히 역시 처음에는 살인미수 혐의로만 기소됐다 비난이 쏟아지면서 이후 혐오 범죄 혐의가 추가돼 최소 형량이 5년에서 8년으로 늘어났습니다. 그러나 혐오 증오 범죄로 기소되는 경우가 많지 않습니다. 특정 인종을 겨냥했다는 증거 입증이 쉽지 않다는 게 이유입니다. 또 미국에서 이미 예민한 인종 갈등 문제가 추가되는 것을 꺼리는 분위기도 있습니다. 그러나 미 전역에 걸쳐 아시안 혐오 범죄는 계속 이어지는 상황입니다. 이번 총격 사건 이후에도 샌프란시스코에서 중국계 아시안 여성이 길거리에서 백인에게 폭행을 당하는 일이 또 발생했습니다.
LA 한인상공회의소와 한인회 등 한인단체들은 규탄 성명서를 냈습니다. 아시안을 표적으로 삼은 혐오 범죄에 맞서 각 지역 경찰 당국이 강력한 치안 대책을 마련할 것을 촉구했습니다. 또 향후 유사 범죄 예방을 위해 지금보다 더 강력한 가중처벌 입법이 마련돼야 한다며 목소리를 높이고 있습니다. 뉴욕에서는 흑인 인권 지도자인 알 샤프턴 목사가 이번 사건을 명백한 혐오 범죄라며 규탄의 목소리를 냈습니다. 뉴욕 시장 후보들도 참석해 애도와 함께 대책 마련을 강조했습니다. 제휴사 뉴욕 KBTV가 보도합니다. 오늘 오전 9시 30분 맨하튼 할렘에 소재한 정의의 집에서는 알 샤프턴 목사 주도하에 소수민족 연대 아이젠 혐오 범죄 규탄 기자회견이 열렸습니다. The fact of the matter is that even though the officials in Atlanta have not called this a hate crime as of yet, it seems clear to us if it looks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. The Asian American community should not have to stand alone. And we should not whisper this, we should say this loudly and clearly. 이 자리에는 앤드루 양, 에릭 애덤스, 스캇 스트링어 등을 포함한 8명의 뉴욕시장 후보군들도 대거 참석해 마치 유세장을 방불케 했습니다. Punched the Chinese restaurant worker for no other reason than his race, the person who shoved the middle-aged Asian woman to the ground brutally in Flushing, disfiguring her, the person who poured acid on the face of the elderly Asian woman in downtown Manhattan. I don't believe that they saw their victims as human beings. 찰스 윤 뉴욕 한인 회장도 한인 사회 대표로 함께했습니다. It's being watched by 50 million Koreans in Korea, by 2.5 million Korean Americans throughout the United States, and it's reported on everywhere where Korean ethnic Koreans reside. KBTV 뉴스 이창환입니다. 4월 15일로 예정돼 있는 개인 세금 보고 마감일이 연장됐습니다. 코로나 사태 장기화로 어려움을 겪고 있는 납세자들을 위한 조치로 풀이됩니다. 이유수 기자입니다. 4월 15일로 예정됐던 개인 세금 보고 마감일이 한 달여 가까이 연기됐습니다. 연방국세청이 내린 결정인데 연방정부의 실업수당 공제와 관련이 있습니다. EDD 실업수당 받은 분들의 인컴 금액에서 1,200불까지 세금 공제를 받게 되는 혜택이 있는데 그 부분이 아직 IRS 쪽에서 준비가 안 됐어요. 그래서 그런 이유로 해서 올해는 5월 17일 날 개인세금 보고 마감 시한이 연장이 됐습니다. 연방의회에서 진행된 부양안 통과 처리 등으로 올해 개인 세금 보고 시작일은 이미 보름가량 연기됐습니다. 이에 더해 마감일까지 연장되며 전체적인 일정에도 변화가 찾아왔습니다. 연방국세청은 5월 17일까지 개인 세금 보고를 마치기 어려운 경우 추가 연장 신청 절차를 통해 10월 15일까지 연장이 가능하다고 밝혔습니다. 하지만 세금을 환급받는 경우가 아닌 납부하는 경우라면 반드시 5월 17일까지 세금 보고를 마쳐야 합니다. 개인 세금 보고 기간은 연장됐지만 기업이나 법인 세금 보고 기간은 변경되지 않은 점도 유의해야 합니다. 개인 세금 보고 기간은 5월 17일로 연장이 됐지만 법인 세금 보고 시한은 변하지 않았습니다. 그래서 일반 법인은 4월 15일까지 또 준비하셔서 2020 회계년도 개인 세금 보고 자료는 연방정부 지원금을 받는 기준으로 활용됩니다. 따라서 환급 계좌와 주소에 명확한 표기가 필요합니다. 1, 2차 경기부양금을 받지 못했던 경우도 이번 세금 보고를 통해 환급이 가능합니다. KBS 뉴스 이우수입니다. 미국 내 백신 접종이 내일로 1억 회분에 이릅니다. 당초 바이든 대통령 취임 100일 안에 도달하려는 목표는 40여일 빠르게 이뤄졌습니다. 박시몬 기자가 보도합니다. 조 바이든 대통령이 오늘 취임 100일 안에 백신 1억 회분 접종을 완료하겠다는 목표를 예정보다 이른 내일 달성할 것이라고 밝혔습니다. And I'm proud to announce that tomorrow, 58 days into our administration, we will have met my goal of administering 100 million shots to our fellow Americans. 이제 미국은 확보한 뒤 아직 승인하지 않은 아스트라제네카 백신 잔여 400만 회분을 이웃 국가인 멕시코와 캐나다에 제공하게 됩니다.
젠 사키 백악관 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 멕시코에 250만 회분, 캐나다에 150만 회분을 제공하는 것이 목표라고 말했습니다. 현재 미국이 아스트라제네카 백신 700만 회분을 방출할 수 있지만 현재로서는 추가로 다른 나라에 백신을 제공할 계획이 없다고 덧붙였습니다. 사키 대변인은 또 여러 나라들로부터 많은 요청을 받고 있고 대화를 계속할 것이라고 말했습니다. 멕시코와 캐나다가 선정된 이유를 묻는 질의에는 우리의 이웃이자 파트너이기 때문이라고 답했습니다. 다만 이번 백신 제공은 대여 형식으로 멕시코와 캐나다가 사용 후 갚는 방식을 취하는 것이라고 전했습니다. 한편 미국 정부는 현재 아스트라제네카 백신을 사용하지 않고 있지만 식품의약국 FDA의 승인이 나오는 즉시 접종을 시작한다는 방침을 갖고 있습니다. 앞서 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 이달 초 바이든 대통령과의 화상 정상회담을 앞두고 백신을 빌려보겠다는 의사를 밝혔지만 백악관 차원에서 사실상 거절 입장이 나오면서 한 차례 무산된 바 있습니다. KBS 뉴스 박시몬입니다. 백신 공급이 속도를 내면서 다시 여행에 대한 관심이 늘어나고 있는데요. 아시아나항공이 한국행 항공권을 경품으로 제공하는 특별 행사를 개최합니다. 아시아나항공 미주지역 본부는 온라인 여행 박람회 트래블 마트 스프링 20일 행사를 실시한다고 밝혔습니다. 매년 봄과 가을에 실시하는 기획전을 통해 저렴한 항공권 구매와 각종 여행 상품 등을 소개받을 수 있습니다. 65세 이상 시니어들은 추가 할인을 제공받을 수 있으며 설문조사에 참여하는 사람들에게는 경품 추첨 기회도 제공합니다. 또 한국차병원 등에서 건강검진을 받을 수 있는 기획 상품도 할인가로 판매되며 계절과 맛을 찾아 떠나는 테마별 여행 상품도 소개됩니다. 이번 행사는 내일부터 다음 달 8일까지 아시아나항공 홈페이지를 통해 진행됩니다. 오늘의 주요 단신입니다. LAC 의회는 고객들이 요청할 때만 투고 식기구를 제공하도록 의무화하는 조례안을 만장일치로 통과시켰습니다. LA 시의원들은 4월 22일부터 시행될 것으로 기대하고 있습니다. 디즈니랜드가 다음 달 4월 30일 다시 문을 연다고 발표했습니다. 유니버셜 스튜디오, 너츠베리팜도 재개장을 앞두고 있습니다. 남가주 테마파크들의 재오픈 소식에 경기 회복 기대가 높아지고 있습니다. 노동부는 지난주 실업수당 신규 신청자가 77만 명으로 4만 5천여 명 늘었다고 발표했습니다. 2주 전 2만 9천여 명 감소해 감소세가 지속될 것으로 전망됐지만 예상은 빗나갔습니다. 미국의 실업률은 2월 6.2%로 코로나19 직전인 지난해 2월에는 3.5%였습니다. 브라질 코로나19 피해가 급증하면서 상파울루에도 의료체계 붕괴가 가시화되고 있습니다. 입원을 기다리던 코로나 환자가 사망하는 사례도 발생했습니다. 상파울루 중환자실 병상 점유율은 88%에 달하고 있습니다. 일본이 코로나19 확산 억제를 위한 긴급사태 선언을 전면 해제했습니다. 일본은 신규 확진자가 3일 연속으로 1000여 명을 넘기고 있습니다. 이에 누적 확진자는 45만 명을 넘었고 사망자도 증가하고 있습니다. KBS 아메리카 뉴스 마칩니다. 고맙습니다.